مسیح یسوع کے جلالی اور بابرکت اور سندر پوتر نام میں آپ سب کو سلام۔ خداوند کے زندگی بخش زندہ پاک کلام میں سے عہد عتیق میں سے خروج کی کتاب اس کا 39واں باب یعنی کہ 39 ورس 1۔ اور انہوں نے مقدس میں خدمت کرنے کے لیے آسمانی اور ارغوانی اور سرخ بیل بوٹے گھڑے ہوئے لباس اور ہارون کے واسطے مقدس لباس جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا بنائے۔ اور اس نے سونے اور آسمانی اور ارغوانی اور سرخ رنگ کے کپڑوں اور باریک بٹے ہوئے کتان کا افود بنایا۔ اور انہوں نے سونا پیٹ پیٹ کر پتلے پتلے پترا اور پتروں کو کاٹ کاٹ کر تار بنائی تاکہ آسمانی اور ارغوانی اور سرخ رنگ کے کپڑوں اور باریک بٹے ہوئے کتان پر ماہر استاد کی طرح ان سے زرزری کرے۔ اور افود کو جوڑنے کے لیے انہوں نے 2 مونڈے بنائے اور ان کے دونوں سروں کو ملا کر باندھ دیا، اور اس کے کسنے کے لیے کاراگری سے بنا ہوا کمر بند جو اس کے اوپر تھا وہ بھی اسی ٹکڑے اور بناوٹ کا تھا، یعنی سونے اور آسمانی اور ارغوانی اور سرخ رنگ کے کپڑوں اور باریک بٹے ہوئے کتان کا بنا ہوا تھا، جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم کیا تھا۔ اور انہوں نے سلیمانی پتھر کاٹ کر صاف کیے جو سونے کے خانوں میں جوڑے گئے، اور ان پر انگشتری کے نقش کی طرح بنی اسرائیل کے نام کن تھے۔ اور اس نے ان کو افود کے مونڈوں پر لگایا تاکہ وہ بنی اسرائیل کی یادگاری کے پتھروں جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم کیا تھا۔ اور اس نے افود کی بناوٹ کا سینہ بند تیار کیا جو ماہر استاد کے ہاتھ کا کام تھا، یعنی وہ سونے اور آسمانی اور ارغوانی اور سرخ رنگ کے کپڑوں اور باریک بٹے ہوئے کتان کا بنا ہوا تھا۔ وہ چوکھٹا تھا۔ انہوں نے اس سینہ بند کو دوہرا بنایا اور دوہرے ہونے پر اس کی لمبائی 1 بالشت اور چوڑائی 1 بالشت تھی۔ اس پر 4 کتاروں میں انہوں نے جوہر جوڑے، یاقوت، سرخ اور پکھراج اور زمرد کی کتار تو پہلی کتار تھی، اور دوسری کتار میں گوہر شب، چراغ اور نیلم اور ہیرا، تیسری کتار میں لشم اور یشم اور یاقوت، چوتھی لائن میں فروزہ اور سنگ سلیمانی اور زبرجد، یہ سب الگ الگ سونے کے خانوں میں جڑے ہوئے تھے۔ اور یہ پتھر اسرائیل کے بیٹوں کے ناموں کے شمار کے مطابق 12 تھے، اور انگشتری کے نقش کی طرح 12 قبیلوں میں سے ایک ایک کا نام الگ الگ ایک ایک پتھر پر کند تھا۔ اور انہوں نے سینہ بند پر ڈوری کی طرح گندی ہوئی خالص سونے کی زنجیریں بنائیں۔ اور انہوں نے سونے کے 2 خانے اور سونے کے 2 کڑے بنائے، اور دونوں کڑوں کو سینہ بند کے دونوں سروں پر لگایا، اور سونے کی دونوں گندی ہوئی زنجیریں ان کڑوں میں پہنائیں جو سینہ بند کے سروں پر تھے، اور دونوں گندی ہوئی زنجیروں کے باقی دونوں سروں کو دونوں خانوں میں جوڑ کر ان کو افود کے دونوں مونڈوں پر سامنے کے رخ لگایا۔ اور انہوں نے سونے کے 2 کڑے اور بنا کر ان کو سینہ بند کے دونوں سروں کے اس حاشیے میں لگایا جس کا رخ اندر افود کی طرف تھا۔ اور انہوں نے سونے کے 2 کڑے اور بنا کر ان کو افود کے دونوں
मोंडों के सामने के हिस्सा में अंदर के रुख जहां अफूद जुड़ा था लगाया, ताकि वो अफूद की कारागरी से बुने हुए पटके के ऊपर रहे। और उन्होंने सीना बंद को लेकर उसके कड़ों को अफूद के कड़ों के साथ एक नीले फीते से इस तरह बांधा कि वो अफूद के कारागरी से बुने हुए पटके के ऊपर रहे और सीना बंद ढीला होकर अफूद से अलग ना होने पाए, जैसा खुदावन ने मूसा को हुक्म दिया था। और उसने अफूद का जुबा बनाकर बिल्कुल आसमानी रंग का बनाया और उसका गिरेबान जर्द के गिरेबान की तरह बीच में था और उसके गिरदा गिर्द कोट लगी हुई थी ताकि वो फट ना जाए। और उन्होंने उसके दामन के घेरे में आसमानी और अर्गवानी और सुर्ख रंग के बटे हुए तार से अनार बनाए और खाली सोने की घंटियां बनाकर उनको जुबा के दामन के घेरे में चारों तरफ अनारों के दरमियान लगाया। पास जुबा के दामन के सारे घेरे में खिदमत करने के लिए एक घंटी थी और फिर एक एक अनार, जैसा खुदावन ने मूसा को हुक्म दिया था। और उन्होंने बरीक कितान के बुने हुए कुर्ते हारून और उसके बेटों के लिए बनाए और बरीक कितान का अमामा और बरीक कितान की खूबसूरत पगड़ियाँ और बरीक बटे हुए कितान के पजामे और बरीक बटे हुए कितान और आसमानी अर्गवानी और सुर्ख रंग के कपड़ों का बेल बूटेदार कमरबंद भी बनाया, जैसा खुदावन ने मूसा को हुक्म किया था। और उन्होंने मुकद्दस ताज का पतरा खाली सोने का बनाकर उस पर अनगश्तरी के नक्श की तरह यकुन किया, खुदावंद के लिए मुकद्दस। और उसे अमामा के साथ ऊपर बांधने के लिए उसमें एक नीला फीता लगाया, जैसा खुदावन ने मूसा को हुक्म किया था। इसी तरह खैमा इज्तिमा के मस्कन का सब काम ख़त्म हुआ और बनी इस्राएल ने सब कुछ जैसा खुदावन ने मूसा को हुक्म दिया था वैसा ही किया। और वो मस्कन को मूसा के पास लाए, यानी खैमा और उसका सारा सामान और उसकी घंटियाँ और तख्ते और बैंडे और सतून और खाने और घिटा टोपा और मेंढों की सुर्ख रंगी हुई खालों का गलाफ और तखस की खालों का गलाफ और बीच का पर्दा, शहादत का संदूक और उसकी चोबे और सरपोश और मेज़ और उसके सब तरूफ और नज़र की रोटियां और पाक शमदान और उसके सजावट के चिराग और उसके सब तरूफ और जलाने का तेल और ज़रीन कुर्बानगाह और मसा करने का तेल और खुशबूदार बखूर और खैमा के दरवाज़े का पर्दा और पीतल मंडा हुआ मज़बा और पीतल की झंझरी और उसकी चोबे और उसके सब तरूफ और हौज़ और उसकी कुर्सी, सेहन के पर्दे और उनके सतून और खाने और सेहन के दरवाज़े का पर्दा और उसकी रस्सियाँ और मेखें और खैमा इज्तिमा के काम के लिए मस्कन की इबादत के सब सामान और पाक मकान की खिदमत के लिए कड़े हुए लबास और हारून काहिन के मुकद्दस लबास और उसके बेटों के लबास, जिनको पहनकर उनको काहिन की खिदमत को इंजाम देना था। सो जो कुछ खुदावन ने मूसा को हुक्म किया था उसी के मुताबिक बनी इस्राएल ने सब काम बनाया। और मूसा ने सब काम का मुलाहिजा किया और देखा कि उन्होंने उसे कर लिया है जैसा खुदावन ने हुक्म दिया था। उन्होंने सब कुछ वैसा ही किया और
मूसा ने उनको बरकत दी। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके। आप भी मेरे साथ खुदावंद की इस खिदमत में शरीक हो सकते हैं, हिस्सेदार बन सकते हैं इस वीडियो को लाइक करके, शेयर करके। स्टे ट्यून विद अस। गॉड ब्लेस यू।